Welcome to bilingual E lecture for diploma students. I am Mary Christina. I am going to take data structure using C. We have seen about pointers and strings. So, you see all the string manipulation, string copy, string concatenation, string compare and all those things we have seen. Today we are going to see pointers. So, pointers and strings. So, you know that how we are declaring the pointer. So, that is, so pointer is nothing but a address of a statement, that is, so this integer p will be declared as it is in the memory. Suppose I say ordinary integer p. So, only one memory space will be allocated for p in the name of p. So, that is the integer, whereas in the pointers p will have the address of that particular integer. Suppose you consider, so this is the, so for roughly we are saying that this is the address of our memory. Somewhere your p will be allocated and thus space will be given in the space of star p. So, now we consider this place is reversed for p. So, in the address of this particular thing will return 2003. So, now this is the ordinary integer p. Suppose ordinary integer p, we are just only one memory space is allocated for p. Suppose we consider for pointer. Pointer is the address of a address variable. So, that is in the name of p we are having the address of this particular integer. So, suppose I allocate 2003. So, your OS allocated 2003 means address 2003, that will be stored in the name of p. So, that is why we say pointer as a address of a variable. So, now we are going to see the pointers and strings, how we are going to declare a pointer and then a string. So, since we are going to string and pointers, star p, character star p, a pointer that points to the character, and then for string, so I given a character array. So, now get input for this particular string. So, in the printf enter a string. So, we are getting input for this particular string. So, after getting of this input, so I am getting yes. Now, you put the first address to character p, that is p is holding the address of first element of s, that is s of 0. So, now s of 0 address will be allocated to p. Afterwards, we are saying that in a while loop, so we are checking. So, already I told you about the null character. For each and every string, the last character will be null character. So, here we are checking that null character, whether my content of p is equal to null. You say not equal to, because only the condition true, then only we can give the thing. So, not equal to, so if it is not equal to backslash n, then printf percentage c and then backslash n. So, that is what we are doing is we are displaying single characters by using pointers, that is very important. So, now I am saying the content of pointer. So, next we have to increment the pointer address. So, p plus plus. So, actually what we did, so ஒரு பாயிண்டர் டிக்ளேர் பண்ணோம். ஸோ கேரக்டரில் ஒரு பாயிண்டரை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை டிக்ளேர் பண்ணுறோம். ஸ்ட்ரிங்கை டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட்எஃப்பில் என்டர் ஏ ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஸ்கேன்அப்பில் இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு இன்புட் வாங்கிடுறோம். இன்புட் வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கினுடைய ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்னுடைய அட்ரஸை பிக்கு கொடுத்துட்றோம். கொடுத்ததுக்கப்புறம் கண்டென்ட் ஆஃப் பி, எப்போல்லாம் நீங்கள் பாயிண்டர்ஸ் வரீங்களோ வெறும் பி gives you the address only. So, it specify only the address. Only content of p will gives you the
content. ஸோ எப்போல்லாம் பாயிண்டர்ஸ் வரீங்களோ கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்னா ஸ்டார் பி தான் நீங்கள் போடணும். வெறும் பி போட்டிங்கன்னா இட் வில் கிவ்ஸ் யூ த அட்ரஸ் ஒன்லி. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உங்களுக்கு கண்டென்ட் ஆஃப் பியை செக் பண்ணுறோம். ஸோ வெதர் இட் இஸ் த என் கேரக்டர். ஸோ என் கேரக்டர் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ ஒன்லி இஃப் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ while loop will be executed. printfல சிங்கிள் கேரக்டராக நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இப்போ சப்போஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்படி எஸ்எஸ்பின்னு ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன்னா ஃபஸ்ட்டு printfல எஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அடுத்தது P++. ஸோ உங்களுடைய பாயிண்டர் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். திரும்ப இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு திரும்ப வந்தோடனே வெதர் கண்டென்ட் P இஸ் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு பேக்ஸ்லாஷ்னு செக் பண்ணுறோம். எஸ் நவ் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு. அப்போ திரும்ப உங்களுக்கு அடுத்த எஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். திரும்ப வந்து அடுத்தது P உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆல்வேஸ் மேக் கிளியர் பாயிண்டர் வந்தாலே Pன்னும் போது உங்களுக்கு வெறும் அட்ரஸ். கண்டென்ட் ஆஃப் P வேணும்னா ஸ்டார் P போட்டிங்கன்னா தான் யூ வில் கெட் த அட்ரஸ். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்திருக்கோன்னா பாயிண்டரை பேஸ் பண்ணி சிங்கிள் லெட்டர்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். இப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நாம் அட்ரஸை எடுத்துக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங். ஸோ இப்போ நம்ம 2 dimension அரேயில் சர்ச்சை பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி we have seen about the 2 dimension array. 2 dimension அரேயில் ரோ இருக்குது, உங்களுக்கு காலம் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 dimension அரேயினுடைய சர்ச் அதை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு இன்டீஜரில் அரே ஏ ரோ சைஸ் சொல்லிடுறீங்க. ஸோ இல்லை ரோ சைஸு காலம் சைஸும் நீங்கள் இன்புட்டாக வாங்கி நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ 10 ஒரு 10. ஸோ ஐம் கோயிங் டு கெட் த ரோ அண்டு காலம் இன்புட். அதுக்கப்புறம் பொசிஷன். ஸோ யாரை நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோமோ அந்த வேரியபிள். அதுக்கப்புறம் ஐ. ஸோ உங்களுடைய ஐ வேல்யூவையும் ஜே வேல்யூவும் என்ன பண்ணிக்கிறோம், டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இங்கே நமக்கு 2 இன்க்ரிமெண்ட் தேவை, அதனால் ஐ ஜே அண்ட் தென் எம் என். ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தது உங்களுக்கு முதல்ல ரோ சைஸ் என்ன காலம் சைஸ் என்னன்னு சொல்லி இன்புட் வாங்கிக்கிறோம். இன்புட் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன எக்ஸ்ன்ற இதில் ஒரு வேரியபிளை வாங்கிட்டு அந்த வேரியபிள் இந்த பர்டிகுலர் அரேயில் இருக்கான்னு சர்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு we do the declaration. டிக்ளரேஷன் பார்ட்டை இப்போ முடிச்சிட்டோம். டிக்ளரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் printfல enter the row size. ஸோ உங்களுடைய ரோனுடைய சைஸ் என்ன, ஸோ என்டர் த ரோ சைஸ்ன்னு சொல்லி கேட்குறோம். ஸோ நவ் ஸ்கேன்எஃப்பில் இந்த ரோ சைஸை நம்ம இன்புட் வாங்குகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஆல்வேஸ் இன்டீஜர்னாக்க ஆம்பர்சன்ட் சிம்பிள் நீங்கள் போட்டு தான் இன்புட்டை வாங்குறீங்க. ஸோ ரோ சைஸை எம்ன்ற வேரியபிளில் வாங்கிக்கிறோம். திரும்ப printfல எண்ணில் இன்புட் வாங்குகிறோம். Now n is for column size. Now enter the column size. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கேன்எஃப்பில் இந்த காலமை இன்புட்டாக வாங்குகிறோம். ஸோ இப்போ ஃபார் சிங்கிள் டைமென்ஷன் அரே யூ கேன் ஹேவ் ஒன்லி ஒன் ஃபார் லூப். பட் நம்ம இப்போ இன்புட் வாங்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 dimension அரே. இங்கே ஒரு ரோ இருக்குது, காலம் இருக்குது. ஸோ அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக 2 ஃபார் லூப் போகணும். ஸோ ஃபார் லூப் ஃபார் எம் அண்ட் என். ஸோ லெட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார் எம். ஸோ அன்டில் ஐ லெஸ் தென் எம் I plus plus. So next for loop for column j is equal to 0 until j less than n j plus plus. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு ஃபார் லூப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், இன்புட் வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ 2 ஃபார் லூப் நம்ம போட்டோம். இப்போ ஸ்கேன்எஃப்பில் இன்புட் வாங்குறீங்க. ஸோ அரே ஏனுடைய ஐ கமா ஜே. ஸோ இப்போ 2 ஃபார் லூப்பில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்கேன்அப் மட்டும்தான். ஸோ நம்ம இன்புட்டை வாங்கியாச்சு. இன்புட் வாங்கி முடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ எந்த எலமெண்ட்டை சர்ச் பண்ணணும் அதை printfல நம்ம வாங்கிடுறோம்.
So enter the element to search. So which element I want to search, அதை நம்ம இன்புட்டாக வாங்கிறோம். ஸோ என்டர் த எலமெண்ட் டு சர்ச். இதை நம்ம ஸ்கேன்எஃப்பில் எக்ஸ்ன்ற ஒரு வேரியபிளை இன்புட்டாக வாங்கிடுறீங்க. ஸோ இந்த எக்ஸை இன்புட் வாங்கியாச்சு. இப்போ நம்ம எக்ஸை எங்கே போய் சர்ச் பண்ண போகிறோம்? இந்த அரேயில் போய்ட்டு 2 டைமென்ஷன் அரேயில் எக்ஸ் வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 ஃபார் லூப். ஸோ 1 ஃபார் row and another for column. So and also if suppose we have find out the search the item, we are displaying it address by means of a formula. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வாங்க போகிறோம். ஸோ இப்போ 2 ஃபார் லூப்பில் இன்புட் செக் பண்ணுறோம். ஸோ if a of I, j, ஸோ 2 எலமெண்ட் உங்களுக்கு is equal to x. if suppose this condition is true, நம்ம வந்து வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோன்னு அர்த்தம். ஸோ வேல்யூ இருந்தால் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோன்னா உங்களுக்கு, ஸோ இனிஷியலாக உங்களுக்கு பீன்ற ஒரு வேரியபிளை you have to get the address. ஸோ p is equal to, ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் நமக்கு தேவை. ஸோ பிகாஸ் then only we can get a thing. ஸோ அந்த அட்ரஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டார் பியில் ஆம்பர்சன் a of 0, 0. ஸோ இந்த நீங்கள் இன்டிஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரேவை டிக்ளேர் பண்ண உடனேவே அதனுடைய அட்ரஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிள் பியில் எடுத்து வச்சிடறோம். ஸோ எதுக்காகனா உங்களுக்கு நம்மளுடைய அந்த இது கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக, பொசிஷனை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிடறோம். ஸோ இப்போது அந்த இனிஷியல் அட்ரஸ் now p is equal to p plus I into n row size plus j this into 16. ஸோ ஏன் இங்கே 16 போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இன்டீஜர் அப்படின்றதால. ஸோ இன்டீஜர் have 2 bytes, 1 byteன்றது 8. ஸோ தட் வை we put it as 16. இப்போ நமக்கு ஐட்டம் கிடச்சி போச்சு. இதை நம்ம printfல என்ன பண்ணுறோன்னா ஐன்னு சொல்லி ஐ வேல்யூ, ஜேன்னு சொல்லிட்டு ஜேனுடைய வேல்யூ, அண்ட் தென் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொசிஷனுடைய வேல்யூ. ஸோ தட் இஸ் அட்ரஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் எ பொசிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அ அட்ரஸ். ஸோ அட்ரஸ்ன்னு போட்டு உங்களுக்கு அட்ரஸ் வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ ஐ வேல்யூ, ஜே வேல்யூ, and then your address. சப்போஸ் இந்த 2 ஃபார் லூப்பும் உங்களுக்கு முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. எப்போ நமக்கு ஐட்டம் இல்லை அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இந்த ஃபார் லூப் உள்ள ஜேன்னு ஒன்று ஐயோட வேல்யூ எம்மை ரீச் பண்ணிட்டாலோ, இல்லை ஜே ஆர் ஜேயோட வேல்யூ என்ன ரீச் பண்ணிட்டாலோ நமக்கு ஃபுல்லாக என்ன ஆச்சு, உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பிரேக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ யுவர் ஃபார் லூப் வில் பி பிரேக்ட். இதுக்கப்புறம் நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இஃப் யுவர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம், ஸோ ஐயோட வேல்யூ எம்மு தான் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன கிடையாது, printf உங்களுக்கு ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த அரே 2 டைமென்ஷன் அரே. ஸோ 10 ஒரு மேக்ஸிமம் சைஸ் சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க, அரேவை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் பொசிஷன். ஸோ இந்த பொசிஷன்றதை விட நீங்கள் அதை வந்து பீன் கூட நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா we have 2 positions here, so that you can declare this as star p. ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் பீன்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய ஐஜேஎம்என்னு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறீங்க. இதுக்கப்புறம் என்டர் த ரோ சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரோ சைஸை எதில் வாங்குறீங்க, எம்மில் இன்புட்டாக வாங்கிக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் காலம் சைஸ்ன்னு சொல்லி காலமை எண்ணில் இன்புட் வாங்கிக்கிறீங்க.
இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிங்கிள் டைமென்ஷன் அரேனா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார் லூப் போதும். பட் 2 டைமென்ஷன் அரே வரும்போது உங்களுக்கு I வேல்யூ வேணும், J வேல்யூ, ரோ சைஸ் உண்டு, அதுக்கப்புறம் காலம் சைஸ் உண்டு. ஸோ அப்போ I வேல்யூ வேணும், உங்களுக்கு J வேல்யூ வேணும். ஸோ அப்போ 2 வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ I Jன்றதால 2 ஃபார் லூப் போட்டு, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார் லூப் இஸ் ஃபார் த ரோ அண்ட் செகண்ட் ஃபார் லூப் இஸ் ஃபார் த காலம். ஸோ ஸ்கேன்எஃபில் உங்களுக்கு ஏக்கு இன்புட் வாங்கிடுறோம். ஸோ இந்த அரே ஏனுடைய I, Jக்கு இன்புட் வாங்கிட்டு இதுக்கப்புறம் யாரை சர்ச் பண்ணணும். ஸோ என்டர் த எலிமெண்ட் டு சர்ச். அந்த எலிமெண்ட்டை எதில் இன்புட் வாங்குறோன்னா எக்ஸ்ன்ற ஒரு வேரியபிளில் இன்புட்டாக வாங்கிக்கிறோம். இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸை போய் சர்ச் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 2 டைமென்ஷன் அரேயில் எக்ஸை சர்ச் பண்ணி இஃப் சப்போஸ் வி ஹவ் ஃபைண்ட் அவுட் தட் எக்ஸை நாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்க வி ஆர் டிஸ்பிளேயிங் த வேல்யூ I, J, அதாவது பொசிஷன், அதாவது காலம், ரோ சைஸ், ரோ எங்கே இருக்குது, காலம் என்ன இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அட்ரஸ். ஸோ அந்த ஒர்க்கை தான் நம்ம இங்கே இதில் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸை இன்புட்டாக வாங்கிட்டோம். 2 ஃபார் லூப் திரும்பவும் ஏன்னா உங்களுக்கு செக் பண்ணுறதால. அதுக்கப்புறம் இஃப் A of I is equal to A of I, J is equal to X. இந்த கண்டிஷன் சப்போஸ் ட்ரூ அப்படின்னா நமக்கு என்ன அர்த்தம், நம்ம தேடி வந்த ஐட்டம் கிடச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். கிடச்சிட்டா என்ன பண்ணுறீங்க, அதனுடைய அட்ரஸை கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ஸோ திஸ் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ். ஸோ தட் இஸ் இனிஷியல் அட்ரஸ், பேஸ் அட்ரஸ் ப்ளஸ் ரோ வேல்யூ இன்ட்டு காலம் சைஸ் ப்ளஸ் ரோ சைஸ், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்ட்டு 16. ஏன் இங்கே 16 போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டீஜர். ஸோ வி ஹாவ் 2 bytes. ஸோ 2 byte இஸ் நத்திங் பட் 16 bits. அதனால் இன்ட்டு 16 போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸோ வி ஹவ் ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ. ஸோ தட் வி ஆர் டிஸ்பிளேயிங் த I வேல்யூ, J வேல்யூ அண்ட் தென் யுவர் அட்ரஸ். ஸோ உங்களுடைய இஃப் லூப்பை முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஃபார் லூப்புக்கு ஒரு பேரான்சிஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எப்போ இந்த ஃபார் லூப் ஃபுல்லாக முடியுதோ, இப்போ இந்த ஃபார் லூப்பில் நீங்கள் நடுவிலே ஐட்டம் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு அதோட என்ன ஆகிடும், பிரேக் ஆகிடும். பிரேக் அப்படின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் 2 ஃபார் லூப்பையும் பிரேக் பண்ணி உங்களுக்கு நேராக ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ அப்போ நடுவிலே 2 ஃபார் லூப்பையும் பிரேக் பண்ணிடுது அப்படின்னா உங்கள் ஐனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகாது, உங்களுக்கு எம்மை ரீச் ஆகாது. ஸோ அந்த கண்டிஷனை நம்ம இங்கே செக் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இஃப் மை I ரீச்சஸ் எம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்டுன்னு அர்த்தம். அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிடுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we go for the recursion. ஸோ இங்கே recursionனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இட்ஸ் an important topic. ஸோ a function that call itself is called as a recursion. ஸோ நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த recursion ஃபங்க்ஷன் வந்து தன்னைத்தானே கால் செய்யக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் as a recursion, recursive type of functions. இதுக்கு நாம் எடுத்துக்கக்கூடியது ஃபேக்டோரியல். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ நோ தட் ஃபேக்டோரியல் இப்போ வந்து 4 ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன தெரியும், உங்களுக்கு 4 into 3 into 2 into 1. ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் உங்களுக்கு 4 into நம்ம என்ன எழுதலாம், 3 ஃபேக்டோரியல் எழுதலாமா. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் 3 into உங்களுடைய 2 ஃபேக்டோரியல். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் 2 into 1 ஃபேக்டோரியல். ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ 4 ஃபேக்டோரியல் இஸ் நத்திங் பட் 4 into 3 into 2 into 1. 3 ஃபேக்டோரியல் இஸ் நத்திங் பட் 3 into 2 into 1. ஸோ 3 ஃபேக்டோரியல் இஸ் நத்திங் பட் 3 into 2 ஃபேக்டோரியல். ஸோ திஸ் கம் அண்டர் த டாபிக் ஆஃப் ரிகர்ஷன். உங்களுக்கு ரிகர்ஷன் வந்து ஸ்டாக்கில் வரும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாக் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம், உங்களுடைய இன்டர்னலாக ஒரு ஸ்டாக்கில் எங்கே ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் வேல்யூ, அட்ரஸ் வேல்யூஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் அ ஸ்டாக். ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம். ஸோ இங்கே உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் ஸோ இன்டீஜர் ஃபேக்ட். ஸோ வித்தின் ப்ராக்கெட் we have a integer n. If n is equal to 1, here you can have 1 or 0, both are same. நீங்கள் 1ன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது 0வும் சொல்லலாம். return 1, else return so n into factorial of n minus 1.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டீஜர் ஃபேக்டோரியல். ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் இன்டீஜர் என்னன்னு கால் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்தவுடனே உங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் 4ஓட கால் பண்ணுறேன். ஸோ 4 இந்த இப்போ நான் என்னோட வேல்யூ 4ன்னு வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஸோ இஃப் n is equal to 1 நோ, ஸோ இட் இஸ் வேல்யூ இஸ் 4. அப்போ அடுத்தது எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு வரும். எல்ஸ் பார்ட்டில் போயிட்டு திரும்பவும் ரிட்டன் n இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n மைனஸ் 1. ஸோ இப்போ இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தது உங்களுக்கு 4 இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் 3. ஸோ நெக்ஸ்ட் this will call to 3 into fact 2. Once again this will call to 2 into factorial of 1. இப்போ பாருங்க factorial. இப்போ என்னோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன 1. So whenever the n value is 1, so அப்போ இது என்ன பண்ணும் 1 return பண்ணும். இந்த 1 is multiplied with 2. So now that will be written here. So that is 2 will be written here. Now this 2 will be multiplied by 3. So 3 to the 6 will be written here. So next here 4 6. So the factorial will be calculated and the result will be returned to the main program. So always whenever you go for a recursion function, நீங்கள் ஒரு if loop கண்டிப்பாக அதில் இருக்கணும். அந்த if loop will cut the function. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா whenever n value is 1, நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ ரிட்டர்ன் 1ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ அதர்வைஸ் இட் வில் பிகம் அ இன்ஃபினிட் லூப். ஸோ பி கேர்ஃபுல் ஒயில் டிக்ளரிங் த ரிகர்ஷன் எழுதும்போது எப்போவுமே நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். அதில் கண்டிப்பாக ஒரு கண்டிஷன் உங்களுக்கு என்ன ஆகணும், க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வச்சுருக்கணும். ஸோ அப்போ ரிட்டன் 1 உங்களுக்கு எப்போ 1 என்னோடய வேல்யூ 1ன்னு வருதோ அப்போ உங்களுக்கு 1 ரிட்டன் ஆகும். ஸோ இங்கே எங்கே வந்தது நமக்கு ஸ்டாக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்டர்னலாக உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் we have a stack. ஸோ உங்களுடைய OSல ஒரு ஸ்டாக் இருக்கும். அந்த ஸ்டாக்கில் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் எங்கே போனாலும் சரி மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷனுடைய ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் தட் வில் பி ஸ்டோர்டு இன் த ஸ்டாக். ஸோ ஸ்டாக்கில் ஏன் ஸ்டோர் லாஸ்ட் அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் உங்களுடைய இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து கடைசி அட்ரஸ் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ ஃபங்க்ஷன் திரும்ப 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 கால் பண்ண உங்களுக்கு சேம் அட்ரஸ்னாலும் ஸ்டோர் ஆகி அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். லாஸ்ட்டில் 1 by 1 லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் கடைசி வேல்யூ உங்களுக்கு எடுத்து எங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுமோ ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு அங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இட்ஸ் கிளியர். லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஒன்ஸ் அகெயின். உங்களுக்கு எ ஃபங்க்ஷன் தட் கால் இட் செல்ஃப் இஸ் கால்ட் அஸ் எ ஃபேக்டோரியல். ஸோ சாரி உங்களுடைய ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு நாம் எடுத்துக்கூடியது ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த ரிட்டர்ன் டைப்பும் இன்டீஜர். ஸோ எப்போவுமே நம்ம இங்கே ஒரு இன்டீஜர் போடுறோம் இல்லையா, இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு இதெல்லாம் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன வேல்யூ நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோமோ, இப்போ நம்ம 1ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன். இங்கேயே மல்டிப்ளிகேஷன்லையும் உங்களுக்கு வரக்கூடியது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ அண்ட் தட் வேல்யூ வில் பி ஸோ தட்ஸ் வை அதனுடைய டேட்டா டைப் என்ன உங்களுக்கு இன்டீஜர். ஹென்ஸ் வி சே திஸ் ஆஸ் அ இன்டீஜர். எப்போவுமே நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி போடக்கூடியது நம்ம ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டர்ன் பண்ணுற டேட்டா டைப். ஸோ என்ன வேரியபிள் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோமோ அதனுடைய டேட்டா டைப். இப்போ நான் ரிட்டர்ன் 1ன்னு சொல்கிறேன். இந்த 1ன்றது ஒரு இன்டீஜர் டேட்டா. ஸோ தட்ஸ் வை நம்ம இங்கே இன்டீஜர்னு சொல்லியிருக்கோம். அடுத்தது ஃபேக்டோரியல். இது உள்ளக்குள்ளே ஆர்குமெண்ட் வந்து என்னன்னு ஒரு வேரியபிளோட ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம். இந்த எண்ணுக்கு வந்து வேல்யூ 4ன்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ if it is 4னா if n is equal to 1னாக்க தான் ரிட்டர்ன் 1. இப்போ நம்மளுடைய வேல்யூ என்ன 4. அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும், எல்ஸ் பார்ட் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எல்ஸ் பார்ட்டில் என்ன பண்ணுறோன்னா n into factorial of n minus 1 that is nothing but 4 into factorial of 3. ஸோ factorial of 3 திரும்ப என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல 4க்கு பதிலாக 3ன்னு உங்களுக்கு கால் பண்ணும். 3 கால் பண்ணும்போது திரும்ப எல்ஸ் பார்ட் will be executed. திரும்ப எல்ஸ் பார்ட்டில் n into factorial of n minus 1. ஸோ that will call factorial 2. Once again factorial 2 will call factorial 1. factorial 1 வரும்போது இப்போ என்னுடைய வேல்யூ என்ன உங்களுக்கு 1. So that will return 1. That 1 will be multiplied with 2. So result எங்கே வரும் உங்களுக்கு 3 எங்கே கால் பண்ணிச்சோ உங்களுக்கு அங்கே அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும். 3 திரும்ப 2 will be multiplied by 3 and now 6 will be returned to thing. Now 4 is multiplied with 6 and the result will be returned to the main program. So why we come here, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டாக் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ சப்போஸ் கன்சிடர் மெயினுக்குள்ளே நான் வந்து
ஒரு டிஸ்பிளேன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே once again I call some other function. ஸோ ஏதோ பவர் ஒன்றுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணுறேன். சி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மெமரியில் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகி இருக்குது. மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இப்போ நான் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம், நாம் டிஸ்பிளே கால் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ சப்போஸ் யூ கன்சிடர் திஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த அட்ரஸ் 2001. ஸோ எவ்ரி திங்ஸ் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம அட்ரஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எண்ட்ஸ் வித் 20020. இப்போ 20022ல் எனக்கு டிஸ்பிளே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பவர் ஃபங்க்ஷன் வந்து 2036ல் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஆஃப் அட்ரஸ் பவர் அண்ட் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஆஃப் திஸ் டிஸ்பிளே. ஸோ உங்களுடைய ஸ்டாக்கில், இன்டர்னல் ஸ்டாக்கில் உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, மெயின் ஃபங்க்ஷன் எப்போ நமக்கு டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுதோ அதனுடைய நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let it be 2016 and the 206 will be stored in this place. So similarly here suppose you consider this is 20229. So first address உங்களுக்கு, so first 20 we have to return 2016 உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும். அதுக்கடுத்து எப்போ பவர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்போது 2029 உங்களுக்கு இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் பவர் ஒன்றுன்ற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. எக்ஸிக்யூஷன் முடியும் போது வேர் டு ரிட்டர்ன், அப்போ என்ன பண்ணுவோம், உங்களுக்கு ஸ்டாக்கில் இருக்கிற லாஸ்ட் வேல்யூ 2029. ஸோ த மெயின் ஃபங்க்ஷன், த பவர் ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் டு ரிட்டர்ன் டு 2029. ஸோ தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் டிஸ்பிளே. டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் முடியும் போது அதனுடைய 2029லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகணும் அப்படின்னு பார்க்கும். ஸோ அது 2016. ஸோ நவ் த ஃபங்க்ஷன் வில் ரிட்டர்ன் டு 2016. ஸோ திஸ் வில் ரிட்டர்ன் டு ஹியர் and this function will return to 2016. So this is the application of stack. That's why we see recursion in stack. Thank you.